All of you, good evening. Namaste. Welcome to our Good morning. Yoga Instructors course, theory class conducted by Swami Vivekananda Yoga, Mancherial, Telangana, which is affiliated to Vyasa, a part of S Vyasa Yoga University, Bangalore. So this is a very important class for you. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है. First definition of yoga, or what is yoga? What is the etymological meaning of the yoga? The examiner will ask. Yoga derived from the Sanskrit root word yuj, Y-U-J, yuj. The yuj meaning is to join, to merge, to yoke, to connect. So if you want to join, if you want to connect, if you want to merge, how many things you need? Tell me. Minimum things are two. So the things are Jivatma and Paramatma. Jivatma and Paramatma. So we are living all human beings in Jivatma character. What is the Jivatma character? Narrow character. Jivatma means Limited energy character. Narrow character. We are living in Raga, Dvesha, Irsha, Swartham, Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Macharya, like that. We are living in the narrow character. Okay. So this character have to connect with the broad character. That is the Paramatma character. Broad character have the unlimited energy. Jivatma character is the limited energy. That means you are connecting with Paramatma, automatically your energy levels are expand. Understand? For example, so you are living in one town. So in the town, SI is close to you. Automatically your energy levels little bit increase. Yes or no, madam? Shailaja, madam? sir. You are living in the one town. So you are the friend of SI in that town. Automatically your energy levels are little bit increase Increased, sir. because your friend is Yes, sir. SI. You can Yes, do sir. any good works. MLA is your good friend. Then automatically increase your energy levels because you are connected with the MLA. MLA. Yes. In the same way, your good friend is the MP. Automatically your energy levels are increased. Okay. And your friend is Chief Minister of Andhra Pradesh, Telangana. Very close friend. Then automatically your energy levels are increased. And your good friend is the PM, Prime Minister. At India level, you can do any good works, national level, because your friend is nationalized figure. Okay. One PM organizing, maintaining one country. In the same way, universe also maintained by the Paramatma. Therefore, you are connecting with Paramatma. That means your energy levels are increased. అంటే జీవాత్మని పరమాత్మలో ఏకం చేయడమే కదా సార్? అదే మేడం నేను చెప్పేది అదే. జీవాత్మ అంటే కుచించుకుపోయినటువంటి మన స్వభావము, న్యారో క్యారెక్టర్, రాగము, ద్వేషము, ఈర్ష, స్వార్థము, అన్యాయము, అమానత్వము, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాచర్య మొదలగు దుర్గుణాలతోటి మన క్యారెక్టర్ మన కుటుంబానికే పరిమితమై, మన కాంపౌండ్ వాళ్ళకే పరిమితమై, మనం ఇంటికే పరిమితం అవుతాము అంటే మనది చాలా లో క్యారెక్టర్, ఎనర్జీ లెస్ క్యారెక్టర్. ఇలాంటి క్యారెక్టర్
నీ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఎస్ఐ నీ భుజం మీద చేయి వేసి పేరు పెట్టి పిలిచి నీతోటి దగ్గరి సాన్నిధ్యం కలిగి ఉన్నప్పుడు నీకు కొంత ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతాయి. అంటే కనెక్షన్ ఏర్పడ్డది నీకు ఎస్ఐ తోటి, ఫ్రెండ్షిప్. ఎమ్మెల్యే గారితో కనెక్షన్ ఉంటే నియోజకవర్గంలో మనకు డేర్ ఉంటది. ఎంపీ గారితో మనకి పరిచయం ఏర్పడితే పార్లమెంటరీ స్థాయిలో మనకి డేర్ ఉంటది. అలాగే రాష్ట్రాన్ని నడిపించే ఒక నాయకునితోటి నీకు ఫ్రెండ్షిప్ ఏర్పడితే ఇంకా ధైర్యం పెరుగుతది, ఇంకా శక్తి పెరుగుతది. అలాగే దేశాన్ని నడిపించే ఒక నాయకునితోటి, ప్రధానమంత్రి తోటి నీకు దగ్గర ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటే నేషనల్ లెవెల్‌లో నీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ యుటిలైజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే. మరి ఈ దేశాన్ని నడిపించాలంటే ఒక పీఎం ఉండాలి. రాష్ట్రాన్ని నడిపించాలంటే ఒక సీఎం ఉండాలి. మరి యావత్ సృష్టిని నడిపించాలంటే మన కంటికి కనబడినటువంటి ఒక ఎనర్జీ, అన్‌లిమిటెడ్ ఎనర్జీ, యూనివర్సల్ ఎనర్జీ, దట్ ఈజ్ పరమాత్మ క్యారెక్టర్. సో, ఆ పరమాత్మ తోటి నీకు కనెక్షన్ ఉంటే నీ ఎనర్జీ లెవెల్‌లు సేమ్ ఆ పరమాత్మ క్యారెక్టర్ లాగానే మనకొస్తాయి. ఇప్పుడు నేనున్నానంటే మా తండ్రి ఉన్నట్టే కదా! మా తండ్రి లేనిదే నేను రాను కదా! అవును సార్, కరెక్టే. హ్మ్. సృష్టి ఉంది. సృష్టి ఉందంటే సృష్టిని సృష్టించినటువంటి తండ్రి ఉన్నట్టే కదా! ఆ భగవంతుడు. యెస్. సో, అది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. సో, మీరు స్పిరిచువల్‌గా తీసుకుంటే భగవంతుడు, మనకి సైన్స్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే లేకుంటే గాలి ఉంది. ఆధ్యాత్మిక గాలి ఉంది మేడం పరమాత్మ. నీరు ఉంది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. అగ్ని ఉంది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. వాయువు ఉంది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. ఓకేనా? ఆకాశం ఉంది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. పంచభూతాలు. గాలి దానికున్న ఎనర్జీ తోటి వీచిందనుకోండి ఏమైతది మన పని? నాశనమే సార్. నాశనం. వితిన్ సెకండ్స్ లో అవుట్ మనం. నీరుందనుకోండి ఒక్కసారి కన్నెర్ర చేసిందనుకోండి సునామీ తోటి. సునామీ. ఆ! మనం ఉండం ఓ సార్ 20 మీటర్ల హైట్ తోటి వచ్చిందనుకోండి. లేకుంటే 100 మీటర్లతో హైట్ తోటి వచ్చిందనుకోండి సునామీ. ఏం చెప్తాను? ఉండం సార్ నీకు పాటు వెళ్ళిపోతుంది. అగ్ని ఉందనుకోండి ఒకసారి గట్టిగా తగలబడింది అనుకోండి అవుట్. ఫైర్. ఆకాశం ఉందనుకోండి ఉరిమేటప్పుడే మనకి ఆ చెవులు చిల్లులు పడతాయి. దానికి ఉన్న ఎనర్జీ 0.00000001 ఎనర్జీ యూజ్ అయితేనే మనకు ఆ చెవులు చిల్లులు పడతాయి. అలాంటిది దానికి ఉన్న ఎనర్జీ కంప్లీట్ గా ఆ సౌండ్ తోటి వచ్చింది అనుకోండి మనందరం అవుట్. కాబట్టి మనకి కొచించుకుపోయినటువంటి స్వభావాన్ని ఉదారమైనటువంటి విశాలమైనటువంటి స్వభావంతో కనెక్ట్ చేయడమే మనకి యోగా. ఒక మంచి కథ చెప్తా అర్థం చేసుకోండి. ఒక గురువు దగ్గరికి ఒక శిష్యుడు వస్తాడు మేడం. వాడు ఎవడంటే కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్య, ఈర్ష్య, స్వార్థం, ద్వేషం, అహంకారము, అన్యాయము, అమానత్వము, వేస్ట్ పిల్లవాడు. అన్నీ ఉన్నాయి. వాడు గురువు దగ్గరికి వస్తాడు. గురువు దగ్గరికి వస్తే అయ్యా నేను మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయాను. నాకు ఇప్పుడు ఆనందం కావాలి, సంతోషం కావాలి, మానసిక ప్రశాంతత కావాలి అని చెప్పి గురువు దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటాడు. గురువు గారికి తెలుసు వీని క్యారెక్టర్ ఏందనేది, వేస్ట్ ఫెల్లో అని. అప్పుడు గురువు గారు ఆ శిష్యునికి బుద్ధి చెప్పాలనుకుంటాడు. శిష్య ఆ మూలకి గ్లాస్ ఉంది, సాల్ట్ ఉంది. ఆ గ్లాస్ నీళ్లు నింపుకొని అక్కడ సాల్ట్ ప్యాకెట్ ఉంది, ఆ సాల్ట్ ప్యాకెట్ పట్టుకొని రా అని చెప్పి ఆదేశిస్తాడు. అప్పుడు శిష్యుడు వెళ్తాడు. వెళ్ళి గ్లాసు నీళ్లు ప్లస్ సాల్ట్ ప్యాకెట్ పట్టుకొని వస్తాడు. ఒక స్పూన్ గ్లాసులో వేసి కలుపుతాడు. రెండవ స్పూన్ వేయమంటాడు, కలుపుతాడు. మూడవ స్పూన్ వేయమంటాడు, కలుపుతాడు. అప్పుడు తాగు అంటాడు. గురువు గారు కాబట్టి శిష్యుడు మాట వినాలి కాబట్టి అలా తాగినట్టు చేస్తాడు. ఎట్లుంటది మేడం శిష్యునికి? తాగలేం సార్ దాన్ని. తాగలేము, విషంగా ఉంటుంది. అప్పుడు శిష్యుడు అంటాడు, గురువు గారు నేనే బాధలో ఉన్నా, నేనే దుఃఖంలో ఉన్నా, నేనే మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయానంటే నాకు ఇలాంటి అగ్ని పరీక్షలు ఎందుకు పెడుతున్నావు అని చెప్పి బాధపడతాడు. అప్పుడు అదే శిష్యుల్ని గురువు గారు
ఆటోలో ఎక్కించుకొని ఒక ఉప్పు బస్తా వేసుకొని ఆ విలేజ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు, పెద్ద చెరువు. అప్పుడు ఆ బస్తను ఆ పెద్ద చెరువులో కలుపుమంటాడు. ఈ శిష్యుడు మొత్తం కలిపేస్తాడు. కలిపేసి గ్లాస్ తీసుకొని వాటర్ తాగమంటాడు. గ్లాస్ ముంచేసి వాటర్ తాగుతాడు. ఎట్లా ఉన్నదని అడుగుతాడు. ఎట్లా ఉందా అని అడిగితే చాలా స్వీట్ గా ఉన్నాయి వాటర్, అమృతం లాగా ఉన్నాయి, అసలు ఉప్పు అనేది నాకు నా నోటికి రుచి తగలలేదు అని శిష్యుడు గురువు గారికి చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు గురువు హితబోధ చేస్తాడు, అరే ఈడియట్ ఫెల్లో, నీ క్యారెక్టర్ గ్లాస్ లాగా ఉంది, నీ క్యారెక్టర్ గ్లాస్ లాగా ఉంది, కుచించిపోయినటువంటి స్వభావంతో ఉన్నావు. కాబట్టి నీకు ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ అది విషాన్ని కలిగించింది. అదే నీ క్యారెక్టర్ ఒక చెరువు అయితే ఉప్పు బస్తా కూడా నిన్ను ఏమి చేయదు, ఏమి చేయలేదు. ఏమి చేయదు. కాబట్టి ఈ గ్లాస్ క్యారెక్టర్ అనేది జీవాత్మ క్యారెక్టర్, ఆ చెరువు క్యారెక్టర్ అనేది పరమాత్మ క్యారెక్టర్. అర్థమైంది అనుకుంటా. అర్థమైంది సార్. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జీవాత్మ టు పరమాత్మ కనెక్షన్. ప్రేమ, అనురాగము, ఆప్యాయత, త్యాగము, ఇలా ఉదారమైనటువంటి స్వభావంతో జీవించడము మనకి పరమాత్మ క్యారెక్టర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ యోగా. యుజ్ ఇన్ సాంస్క్రిట్, యుజ్ మీన్స్ జాయినింగ్, మెర్జింగ్, కనెక్షన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. టు whom, so this is the Jivatma, human, he is the Paramatma. So Jivatma is connecting with Paramatma. Again, once again you see, he is the merging into Paramatma. He is merging into Paramatma. So that is called yoga.